کہ ملتان میں ترقیاتی کام بنے شہریوں کے لیے وبال جان۔ شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ حضوری باغ روڈ کی خستہ حالی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہونے سے راہگیر پریشان ہیں۔ راہگیر پریشان ہونے لگے ہیں۔ شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ حضوری باغ روڈ کی خستہ حالی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ مزید شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنوائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ترقیاتی کام بنے شہریوں کے لیے وبال جان۔ شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ حضوری باغ روڈ کی خستہ حالی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہے، راہگیر پریشان ہے، جبکہ ٹریفک بھی تعطل کا شکار ہے۔ حادثات کی شرح بھی بڑھ گئی ہے۔ شہریوں کا سڑک کی تعمیر جلد مکمل کروانے کا مطالبہ ہے۔ شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ترقیاتی کام بنے شہریوں کے لیے وبال جان۔ حضوری باغ روڈ کی خستہ حالی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حادثات کی شرح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور سڑک کی جلد تعمیر کروائی جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ترقیاتی کام بنے شہریوں کے لیے وبال جان۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت زیادہ ہے، ڈسٹ ہے، سارا دن اتنی پولوشن ہے اور ڈسٹ کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈسٹربنگ ہے، سارا دن صفائیاں کر کر کے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور ڈسٹ ساری جو ہے سارا دن خاک کی صورت میں ہمارے منہ میں جاتی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں روڈ کے اوپر کیا حالت ہے۔ کام شروع کرانے کا 3 سے 4 دفعہ کمشنر نے، باقی مزید جو واسا کے ایم ڈی وغیرہ نے آرڈر وغیرہ بھی دیے، اس کے باوجود کام سٹارٹ نہیں ہوا۔ آج اس بات کو بھی 3 سے 4 ہفتے ہو چکے ہیں، جبکہ وہ بتاتے ہیں فنڈز بھی جاری ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کام شروع نہیں ہو رہا۔ پر اصل میں ایک چھوٹا سا کوئی جو ہے سیوریج کا لیکیج فیلئر ہوا تھا، جس وجہ سے پھر انہوں نے یہاں کی پوری سیوریج ڈالی۔ سیوریج ڈالنے کے بعد آج سیوریج کمپلیٹ ہوئے کو بھی تقریباً 4 سے 5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی روڈ بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ روڈ نہ بننے کی وجہ سے 50-60 ہزار روپے دکانوں کو کرائے غریب آدمی کہاں سے پورے کرے؟ نہ لیبر کا خرچہ نہیں کر رہا، نہ گھر کے اخراجات نہیں کر رہے، کاروبار بھائی جان ٹھپ ہوئے پڑے ہیں۔ میری یہی درخواست ہے کہ روڈ کو جلد سے جلد بنایا جائے اور ٹریفک کا نظام اور کاروباری نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور ہر چیز مہنگی کی ہوئی ہے، تو برائے کرم یہ روڈ بھی بنوائیں تاکہ اس روڈ پہ آمد و رفت اور کاروبار چل سکے۔ یہ کہنا ہے کہ یہاں بالکل کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، بے روزگار ہوئے پڑے ہیں، اس ساری وجہ سے کوئی کام اس روڈ پہ آنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام والا جو کوئی آنے والے سے سوچتا ہے ایک دفعہ، شام میں اتنا مٹی گھوڑے کی وجہ سے لوگ آتے نہیں ہیں، کام بالکل نہیں ہے، کام کرنے والے بالکل آتے نہیں ہیں، ان کا شیڈول بنا پڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ 1935 سے جی یہاں رہ رہے ہیں، 85 سال ہو گئے ہیں، ایسا حشر نہیں ہوا اور ایک کے پاس گئے ہیں جی، ایم ڈی واسا کے پاس، سب کے پاس جی 3 کروڑ 60 لاکھ کا جی یہ جی اس کا جو ہے نا جی وہ فنڈ ہو چکا ہے، ایم ڈی اے والوں کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں جی تقریباً، اور کوئی نہیں سن رہا۔ گٹر ابل رہے ہیں جی، راستے کے حالت آپ کے سامنے ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، واسا کے جو ریٹ ہیں وہ میرے خیال ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود سروس ان کو فون سنتے نہیں ہیں، فون اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک کے بعد ڈپٹی ایم ڈی اے کے پاس گئے ہیں جی، ایم ڈی کے پاس گئے ہیں، ایک سی این ایک وہ ساجد ہے جی، وہ رائے ساجد، اس کو میرے خیال 50 مرتبہ میں گیا ہوں، کوئی بات نہیں سن رہے۔ پہلے بتا رہے تھے جی کہ جی فنڈ آپ کے ریلیز ہو رہے ہیں، پھر ایک وقت آیا کہتے ہیں جی ریلیز ہو گئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے یہ فنڈ جو ہے نا ایم ڈی اے والوں کو ٹرانسفر کرنے ہیں۔ آج سے کوئی تقریباً 20 دن پہلے جو ہے نا جی ایم ڈی واسا وہ دانے صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے فنڈ جو ہے نا یہ سڑک کے وہ ہم نے ٹرانسفر کر دیے ایم ڈی اے والوں کو، اور وہ کوئی چیف انجینئر ہے وسیم، اس کے پاس جائیں وہ کرے گا۔ کہتے ادھر چلے جائیں جی، اس طرف چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں، بس چکر لگوا رہے ہیں آپس میں، پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ یہ کام یہ بھی کر سکتے تھے، یہ نہیں جی ایم ڈی اے والے کریں گے، اور اب وہ جو ہے جی وہ بھی کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ میرے خیال کو 20-22 دن ہو گئے بقول ان کے پاس فائن، لیکن آپ کے سامنے جی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان سمینہ چوک کے قریب مرکزی شاہراہ میں گڑھا پڑ گیا۔ انتظامیہ کی نااہلی پر شہری نالاں ہیں، حادثات کی شرح بڑھنے لگی۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے سے مسافروں کو کوفت کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ رات تھے تقریباً 11 کھڈے لے گئے، اتنا وہاں بہت ساری تنگ تھی نہیں بھی ہے، ٹریفک بہت ساری مشکلات ہیں انہیں کو۔ یہ روڈ بھی تقریباً 1-2 مہینے پہلے تقریباً لوکپاتی کی یہ بڑھایا گیا ہے،
वाले हाल है देख लो आपको सामने। सर जी ये बहुत मुश्किलात और ये मंडी का जो सीवरेज का पानी है ना सारे ये मेन होल के ऊपर ही आ रहे हैं ना भाईजान। और मंडी वालों को कहा था कि भाई यहाँ पे जो है ना मेन होल बनाना चाहिए, उन्होंने मेन होल नहीं बनाया। अभी ये जो है ना मुश्किलात और ये ट्रैफिक को इंसानियत है यार, सारे लोग रहे हैं ट्रैफिक की वजह। सर्दियों की आमद से कबल ही सुई गैस की मसाइल बढ़ने लगे हैं। डीजी खान में सुई गैस की बंदिश से मकीन सराफ एहतजाज, कहते हैं सुई गैस का अमला गलियों को खोद कर गायब हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सर्दियों की आमद से कबल डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बंदिश ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। इस टाइम मौजूद हैं ब्लॉक पी और एल की दरमियानी रोड पर। यहाँ के जो मकीन हैं सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जबकि यहाँ पर गलियों में महकमा सुई गैस की जानब से कनेक्शन लगाने के हवाले से जो गड्ढे किए गए हैं उस पर भी मकीन जो है सरापा एहतजाज है। मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखा सके, गलियों को उखाड़ कर गुज़िश्ता कई रोज़ से ये गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं, इनको फिल नहीं किया जा सका। लोग परेशान हैं, मकीन परेशान हैं। बात करते हैं जी, क्या सूरत हाल है सर? 15-20 रोज हो गए लेकिन आने जाने में दिक्कत है। स्कूल जाते बच्चों की, लेडीज रात को मस्तूरात गिर जाती हैं इसमें। 2 दिन पहले भी बुजुर्ग खातून गिरी हैं। तो ये खौफ खुदा करें, कुछ इन खड्डों को बंद करें, काम कंप्लीट करें। सर क्या सूरत हाल है, कितना घंटे गैस आती है, नहीं आती, क्या सूरत? सर जी तकरीबन हमें 4 माह हो गए, हमें गैस की बड़ी तंगी है, ठीक है ना। तो ये लोग टाइम से गैस खोलते हैं लेकिन वो भी नहीं आ रही। नई पाइपलाइन डाली है वो भी लीक हो गई हैं। उसके अलावा हमें बड़ी परेशानी है, जो इन्होंने खड्डे खोदे हुए, हमारे बच्चे गिरते हैं इसमें। बड़े खतरनाक सूरत हाल है। कितना दिन हो गए खड्डे खोदे? खड्डों को इनको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, 15 से 20 रोज हो गए, लेकिन वो काम नहीं करते। लेबर ही नहीं आती यहाँ। जो ठेकेदार हैं वो 1-2 दफा आए हैं, उसके बाद यहाँ नजर ही नहीं आते। क्या कहकर खड्डे खोदे गए यहाँ? वो उन्होंने कहा था कि खड्डे हम खोद रहे हैं, इनको 1 रोज में या 2 रोज में इनको बंद कर देंगे, लेकिन आज 20 दिन हो गए, 15 दिन, लेकिन कोई काम नहीं। सुई गैस ही करके गया, महकमा सुई गैस की तरफ से। बिल्कुल, यहाँ पर ये सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, गलियों को उखाड़ दिया गया है, जबकि सुई गैस की बंदिश ने भी अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। और इनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए, सुई गैस बहाल की जाए और जो गड्ढे खोदे गए हैं गलियों में इनको फौरी तौर पर, ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो। जी आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर आला का आवाम की सहूलियात के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का भी हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा आमिर मीर और असफर अली नासिर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। अपडेट करें आपको, तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। वज़ीर आला का आवाम की सहूलत के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म भी जारी कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानें सील और भारी जुर्मानों के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हैं। मेट्रोपॉलिटन का गेट बंद करके ताले लगा दिए गए। ताजिर कहते हैं बगैर नोटिस के हमें भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जवार हुसैन से। जवार बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस के आइन सामने। यहाँ जमे गफीर जमा है, ताजरान का जो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त चौधरी तारिक अराई मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सरगोदा के ताजर हैं, ये क्या कहेंगे इस हवाले से। जी देख लें जी, इतना मसला बन गया हुआ, पहले ही लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, दुकानें बंद की जा रही हैं, लाखों रुपये जुर्माना किया जा रहा है। तो और ये कल भी 185 दुकानें बंद हो गई हैं, सील कर देती हैं। जब तक जुर्माना दिया जाए ये खोलते नहीं है। कमिश्नर साहब पे अपील है कि ये सरगोदा का माशी कत्ल बंद किया जाए। लेकिन चौधरी साहब, अगर इंतजामिया की बात की जाए तो उन्होंने पहले कोई अल्टीमेटम या कोई लेटर आप लोगों को दिया? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, सीधा जाते हैं, रात को तस्वीरें खींचते हैं और सुबह ये बंद कर देते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये एहतजाज आप कब तक करते रहेंगे या कब तक जारी रहेंगे? ये हम चाह रहे हैं कि जिस बाजार में दुकान बंद की जाए, जो नाजायज तजावुज़ात करते हैं उसके सदर को बुलाया जाए, उसे अल्टीमेटम दिया जाए, अगर वो नहीं मानता तो फिर बंद की जाए।
बिल्कुल आपने देखा चौधरी तारिक कराई मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह है कि इंतजामिया खुद जाकर आज खुद ही बगैर किसी नोटिस के दुकानें सील कर देती है और हजारों रुपए जुर्माने करती है। इनका कहना यह है कि अगर इंतजामिया दुकान सील करना चाहती है तो पहले बाजार के सदर से राब्ता करे और उनको नोटिस दे, उसके बाद ये अमल करे ताकि हम भी इसका सद्देबाब कर सकें। जी जवार, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर है डॉलर की। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 281 रुपये 55 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 25 रुपये 55 पैसे सस्ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं रुपया मजीद तगड़ा होता जा रहा है और डॉलर की कदर में कमी आ रही है। आपको बता रहे हैं अमेरिकी डॉलर मजीद 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 55 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 25 रुपये 55 पैसे तक सस्ता हो चुका है। महंगाई से तंग अवाम के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई है। अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई है जानेंगे हसन जब्बार से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। महंगाई से तंग अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई है। अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई है तफसीलात जानेंगे बिलाल यूनिस से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी है। जैसे ही डॉलर की कीमतों में कमी हुई है वैसे ही जो है इलेक्ट्रिकल सामान की कीमतों में भी जो है वो कमी आना शुरू हो गई है। एक माह के दौरान जो है तकरीबन 10% इलेक्ट्रिकल सामान की कीमतों में कमी हुई है। अगर हम बात करें एलईडी बल्ब के हवाले से तो एलईडी बल्ब जो आज से एक माह पहले 190 रुपये का मिल रहा था वो 20 रुपये कमी के बाद जो है वो 170 रुपये का हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें पंखे की तो जो पंखा जो है तकरीबन 7,000 का मिल रहा था वो अब जो है 500 रुपये कमी के बाद जो है वो 6500 रुपये का हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें स्विच की, होल्डर्स की, उनकी कीमतों में भी जो है तकरीबन कमी वाक़या हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। जैसे डॉलर बढ़ता है उसी फौरन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब जिस तरह डॉलर की कमी हुई है उस हिसाब से रेट कम नहीं हुए। जैसे कि ये बल्ब है इसके कम से कम 150 का रेट होना चाहिए था, अब भी 160 का आ रहा है, 70 का सेल कर रहे हैं, उस हिसाब से कमी इसकी नहीं हुई। इलेक्ट्रिकल सामान जितने भी हैं डॉलर बढ़ता है फौरन रेट बढ़ा दिया जाता है। अब जिससे कहो कि रेट डॉलर कम हो गया कोई पीछे कंपनियां वाले रेट नहीं गिरा रहे। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फौरन कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं, बल्कि डबल हो जाती हैं। और जब जैसे कि डॉलर अब कम हुआ है तो उस हिसाब से कीमतें तो कम नहीं हो रही। अब ये 10-20 रुपये इन्होंने कम किए, कम से कम 30 से 40 रुपये कम होने चाहिए थे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी आवाम को सहूलत मिले बेहतर है, कम से कम रेट होने चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी और दुकानदार मिलकर हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि लिहाजा कमी तो की गई है लेकिन और भी चीज़ों में जो है वो कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी जिसके लिए घर बनाना मुश्किल हो चुका है, जिसने इलेक्ट्रिकल सामान खरीदना है, वो जो है आसानी से खरीद कर सके। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मुल्तान में आईजी पंजाब के अहकामात पर चौकियां बंद कर दी गई। निश्तर चौकी के बंद होने से निश्तर अस्पताल में चोरियां बढ़ गई हैं जबकि ताजर बरादरी और साइलिन भी सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अहमद खान से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक तमाम जो पुलिस चौकियां हैं वो बंद कर दी गई थी। अरसे 3 माह गुजरने के बावजूद भी पुलिस चौकियां जो है वो बहाल ना हो सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान पुलिस निश्तर चौकी में। यहाँ पर जो है वो चौकी बंद होने से यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों में जो है वो मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आए रोज जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों से ताजिर और जो है वो साइलिन काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त निश्तर चौकी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ ताजिर भी मौजूद हैं और साइलिन भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरी अपील है कि मैं मरीज लेके आया हूँ इधर निश्तर में, तो मेरा सामान वगैरह चोरी हो गया है। मैं सुबह से कैंट जाता हूँ तो पीछे मेरा मरीज सीरियस है, उसको छोड़ नहीं सकता। लिहाजा निश्तर चौकी ना आईजी साहब हमारी अपील है इसको बहाल कर दें। पहले हम 2 साल पहले आए थे तो चौकी ये थी तो हमारा मसला बना था, 5 मिनट में हल हो गया था। अब हम यहाँ से जाते हैं मरीज को छोड़कर
تو ہمیں مریض کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. مہربانی ہوگی آئی جی صاحب اگر یہ چوکی بحال کر دیں. بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. دکاندار ہیں ہم یہاں سے وہ موبائل سنیچنگ کر جاتے ہیں. کال کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہاتھ میں سے موبائل لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں کس کو رپورٹ کریں؟ یہاں سے تھانہ کینٹ جاتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے تو وہاں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. یہ چوکی تھی آسانی تھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا پھر چور کو بھی ڈر ہوتا تھا. اب چور کو بھی ڈر نہیں ہے چوکی بند ہو گئی ہے. آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی یہ چوکی کھول دیں ہماری مشکلات ضرور تھوڑی کم ہو جائیں گی. آئے روز جو ہے وہ نشتر اسپتال میں چوری کی وارداتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائلین اور جو ہے وہ تاجروں نے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے آئی جی پنجاب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ نشتر چوکی کو جو ہے وہ فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ جو بڑھنے والی وارداتیں اس پر کنٹرول کیا جا سکے. اور جو ہے وہ سائلین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دور تھانہ کینٹ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے جس سے جو ہمیں تھکے کھانے پڑتے ہیں ہمیں جو ہے اس سے بچا جا سکے. جی بہت شکریہ آپ کا. ڈی پی او سرگودا کے ایس ایچ اوز کے خلاف ایکشن. گزشتہ ایک ماہ میں 5 ایس ایچ اوز معطل کر دیے گئے. 14 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا گیا. ڈی پی او کا کہنا تھا اکثر تبادلے پروموشن کورس پر جانے کے باعث کیے گئے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا تفصیلات جانیں گے نعیم خان سے. نعیم بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ڈی پی او آفس سرگودا میں اور یہاں پر جو ہے گزشتہ ایک ماہ میں جو ہے تھانوں کے اندر جو ہے ٹاؤٹ کلچر اور دیگر عوامی شکایات پر جو ہے درجن بھر سے زائد جو ہے ایس ایچ اوز اور 5 ایس ایچ اوز جو ہے وہ معطل کر دیے گئے جبکہ درجن کے قریب جو ہے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے گئے. اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈی پی او سرگودا. ان سے جانتے ہیں کہ اتنی بڑی جو تبدیلی مطلب ٹیم میں کی گئی ہے اس کی پیچھے کیا. سب سے پہلی بات تو آئی جی صاحب کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو ٹینیور ملنا چاہیے. ایک ریزنیبل ٹینیور ایس ایچ او کو ملے گا تو وہ بہتر پرفارم کرے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا چینجز ہوئی، یس ہمیں چینجز کرنی پڑی. ایڈوانس کورسز شروع ہو گئے تھے، بہت ساری فورس نے پروموشن کے لیے کورسز پہ جانا تھا. جب انہوں نے کورس پہ جانا ہے تو مجھے نئے ایس ایچ او لگانے. تیسرا آپ نے خود بتایا کہ ٹاؤٹ کلچر کا خاتمہ. جہاں پہ ہمیں شکایت ملی کرپشن کی، جہاں پہ ہمیں شکایت ملی کسی ٹاؤٹ کی یا پرفارم نہ کرنے کی، وہاں پہ ہم نے ایس ایچ او چینج کیے ہیں. یہ چینجز ایڈمنسٹریٹو کام ہے، اس کے اوپر نظر بھی رکھنی ہوتی ہے، پبلک فیڈ بیک بھی دیکھنی ہے، ایس ایچ اوز کی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے، اس کے مطابق یہ کرتے ہیں. سیکنڈلی سب سے زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایس ایچ او اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنے تھانوں میں وہ رہیں اور ان کو ایک ریزنیبل ٹینیور ملے. یہ تھے ڈی پی او سرگودا اور ان کا کہنا تھا کہ جو عوامی شکایات پر جو ہے موتنی اور تبدیلیاں کی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے تھانوں میں جو ہے ٹاؤٹ کلچر کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہر تمام اقدامات جو ہے وہ لیے جائیں گے. جی نعیم خان آگاہ کر رہے تھے. نعیم بہت شکریہ آپ کا. پولیس تحفظ مرکز لودھرا میں مستحقین کی امداد کا سلسلہ جاری. ڈی پی او کی ہدایات پر بیوہ خواتین اور خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مشتاق بھٹا سے. مشتاق بتائیے گا. جی بالکل لودھرا پولیس تحفظ مرکز کی جانب سے بے سہارا افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے. آج لودھرا میں ڈی ایس پی صدر سرکل ماہر اسحاق سیال صاحب پولیس تحفظ مرکز کی جانب سے بے سہارا لوگوں میں امدادی راشن تقسیم کر رہے ہیں. ان سے جانوں گا سر ایک اچھا اقدام لیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے آئی جی صاحب پنجاب کے وی این کے مطابق پولیس تحفظ مرکز لودھرا کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم ولنریبل جو ہمارے سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کی مدد کریں. اس مدد میں آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر لوگوں کو لیگل ایڈ بھی دی، ہم نے یہاں پر لوگوں کو معذور لوگوں کے لیے ویل چیئرز بھی ڈسٹریبیوٹ کروائیں. یہاں پر ہم نے بلڈ بینک ارینج کروایا تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے اور پولیس تحفظ گھر کا بھی قیام کیا ہے جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے اس کے لیے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے حقداران بیوہ خواتین، دیگر غریب غربا، ٹرانسجینڈرز ان کے لیے مخیر حضرات کے تعاون سے یہ راشن کا اہتمام کیا ہے تو تاکہ ان کے لیے اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر کا کھانا پینا عزت کے ساتھ ان کو مل جائے. جی بے گھر افراد کو رہائش دینی ہو، کسی کو بلڈ عطیہ کرنا ہو یا پھر کسی بے سہارا کو، بے کس کو راشن تقسیم کرنا ہو، اس وقت پولیس تحفظ مرکز یہ سارے اقدام کر رہا ہے. کسی بھی قسم کی مدد کے لیے پولیس تحفظ مرکز سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جال سازی سے خریداری کا معاملہ، اینٹی کرپشن کیس. چیئرمین تحریک انصاف کی بہن عظمیٰ خان شوہر کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. عظمیٰ خان کی جانب سے
वकला भी अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील ने कहा कि केस में नामजद मुलजिम ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। अदालत का मुलजिम को आज ही एंटी करप्शन के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, जालसाजी से खरीदारी का मामला, एंटी करप्शन का केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन उस्मा खान शौहर के हमरा अदालत में पेश हुई। मुजफ्फरगढ़ से आपको आगाह कर रहे हैं, उस्मा खान की जानिब से वकला भी अदालत में पेश हुए। केस में नामजद मुलजिम ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। सरकारी वकील का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अदालत का मुलजिम को आज ही एंटी करप्शन के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म है। और अब खबर देंगे सियासत की दुनिया से। बहावलपुर में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और रहनुमा साद मसूद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए यजमान के नौजवान बेताब हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानेंगे महमूद सही से। महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी, बहावलपुर में यजमान के हल्का PP 248 से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के साद मसूद साहब और रहनुमा हैं बहावलपुर के मुस्लिम लीग नून के। उनसे जानते हैं नवाज शरीफ की आमद है, इस्तकबाल की तैयारियां कैसे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, हल्के में कैसे मुतहर्रिक हैं, नौजवानों को कितना मुतहर्रिक किया, जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डोर टू डोर इसके हवाले से वर्क कर रहा हूँ और कल मैं मौजगढ़ यहाँ से तकरीबन भावलपुर से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है और टोटल वहाँ चोलिस्तान का एरिया। कल वहाँ भी जाके जो हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नाश्ता किया था, वहाँ उनके होस्ट थे, उनको भी मोटिवेट किया है। वो भी इंशाल्लाह वहाँ साथ रोही की नुमाइंदगी करेंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बाज़ारों में और मुख्तलिफ जगहों में जाके मैंने वहाँ प्रॉपर इसकी कैंपेन की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये तहसील यजमान है 165 और PP 248 PP 247 से भरपूर नुमाइंदगी लाहौर में शो अप होगी। अच्छा, PP 248 247 में आप मकबूल बड़े नौजवानों में, नौजवान किस हद तक मुताबिक? नौजवानों को बड़ा पुराना इंतज़ार था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, ख़ास तौर पे 2018 में जो उनके साथ मामलात बने, वो अपनी बेटी के साथ जेल में पेश हुए और नौजवान स्पेशली जो यूथ है वो हमारे दही इलाके की ये समझती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वाहिद हल है पाकिस्तान की बेहतरी का। और आप देखेंगे कि जब हमारा कॉन्वॉय यहाँ से निकलेगा तो जो नौजवान है वो हर अव्वल दस्ता साबित होंगे। नौजवान ही तो हमारा फख्र है, नौजवान ही हमारा हर अव्वल दस्ता होगा। उन्हीं की बुनियाद पर हम अपने इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। नवाज शरीफ का भी इस्तकबाल करने में पेश होंगे यजमान के नौजवान, कहना था साद मसूद साहब का, जो कि मुस्लिम लीग नून बहावलपुर के रहनुमा है। जी महमूद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।